अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ जमा सरवाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मखके ज़े खाली रा मखके शेनो आवाज बोल। जनाब सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम द जमियतुल उलमा इस्लाम द तहसील तखबे मशरान द यूनिट कौंसल द जमियतुल उलमा इस्लाम अमीर व जनरल सेक्रेटरी इन अलावा जनाब शाहिद खान साहिब डेरो मोहतरम व कदरमनो द इकली मशरान व कदरमनो तो सो डेर वखना ना से बदगे जलसा की शरीक है और डेरो उलमाओ बयानात तौसिकम ले हगवाउरिदल अल्लाह रे दा अमल कौल तौफीक मंटोल तनसीब की नंदा कली तरातल और दगे मशरान सर मुलाकात दस नवे नरे बल्कि मंगा कलिता लेर मख की बार बार चिकन दे हगरा गलियो तदे मशरानो सरा स्पिनरोबो सरा कदरमनो सरा जमंगा मुलाकातुन शवी दी और अल्हम्दुलिल्लाह दा जमियतुल उलमा इस्लाम द उलमा और दगी जमात बरकत दे चनन योजल ब्याहों पदे कली की जमंगा उस्तासो मुलाकात कीगी और दगा अल्लाह दा अजीम दीन पर हवाला सर दे द उलमाओ दे उड़ेलवे हक काफिले और द हक कारवान दहागी और प्रोग्राम पर हवाला सर दे जमियतुल उलमा इस्लाम और दहागे नमक की जमियतुल उलमा हिंद यो किस्म अकाबिर दी पदगे उम्मत मुस्लिमा बाने खुसूसन पदगे बर सगीर बाने दहागी डेर एहसानात दी और ददगे एहसानात इब्तिदा हम ददगे ज़ैनकी चिकला दगे मुल्क बाने अंग्रेजान काबिज शु जमंग दगे उलमाओ दई खिलाफ तहरीकून वो चलो लो नन जमंग मल्क हाँ आज़ाद मल्क दे नन दगे बर्र सगीर के अंग्रेज निश्ता बल्कि बदगे बर्र सगीर की द बर्र सगीर उसी दुन की खलक चिकम दे अखबला जिंदगी तेरई देर खलक बदगे दावा की मंगसर शिरकत वाड़ी चिदा मल्क उलमाओ व कुर्बानो बाने आवाज आज़ाद न रहे बल्कि लठोलो न मक के कुर्बाने हा कांग्रेस वर्कड़ी दियो सुरफोश तबका चौतवेल की दी शहागी चिकन ने हा मल्क आज़ादे द पारा कोशिश करे रहे। बहरहाल तारीखी हवाले सरा द तारीख हकाइक चिसड़े गुरी और तारीख पाने चिकन दे हगा उलटई नदा बरे मंग तवाज़े हशी चिरदगे मल्क आज़ादे की द टोलना अवलने किरदार द टोलना रसफ़े अवल किरदार हाद उलमाए हक दे व हगा दगे जमियतुल उलमा इस्लाम ददे अकाबिर दे शेख उल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह
خپل کتاب نقش حیات کې د هغې ذکر کړی دی چې زمونږ د آزادۍ د تحریک آغاز د 1803 نه دی چې شاه عبدالعزیز رحمه الله د انګریز خلاف په دغه وطن کې د جهاد فتوا چې کوم دی هغه ورکړه او کانګرس دای بنیاد کې خودل شوی دی هغه ډېر وروسته 1885 کې د کانګرس بنیاد په دغه وطن کې خودل شوی دی د کانګرس ایجنډا هغه دغه نه وه چې د ملک نه انګریز وباسي بلکې د هغې ایجنډا ابتدا کې هم دغه بنیاد چې دغه ملک کې هندوستان والا قوم هم اوسیږي او دې کې انګریز هم حکومت کوي چې ردی باهمي تعاون بسنګ پیدا شي یو بل سره به امداد او یو بل سره به اتفاق څنګه راشي دا د هغې بنیادي ایجنډا وه بنیادي نقطه وه چې د هغې دپاره د کانګرس بنیاد چې کوم دی هغه کېښودلی شي بیا وروستو حالاتو کې چې کله علماو تحریکونه شروع کړه تحریک خلافت تحریک ریشمی رومال او دارنګ عظیم تحریکونه نو بیا کانګرس هم اخر کې د هغې سره د شیخ الهند رحمه الله سره ملګری شو بیا هغې هم په دې کې څه حصه چې کوم دی هغه واچوله او د دغې وطن خلکو بیا د دغې علاقو نه د دغې برصغیر نه انګریز چې کوم دی هغه وشړو صرف د دغې نقطې وضاحت چې کوم دی هغه زما غرض و چې په دغې برصغیر مسلمانانو باندې د دغې علماو ډېر لوی چې کوم دی هغه احسان دی نن سل کاله د جمعیت علماء هند چې کوم دی هغه پوره شو جمعیت علماء اسلام لہذا جمعیت علماء اسلام هم فیصله کړې ده په 8 او 9 اپریل باندې په پېښور کې ازاخیل کې سل کلنۍ چې کوم دی یو ډېر لوی عظیم کانفرنس وی چې په هغې کې به د خانه کعبې مبارک امام شیخ سدیس دامت برکاتهم العالیه او دارنګه د دیوبند علماء کرام د ټولو اسلامی ممالکو سفرای کرام او پای کې شرکت کوي په دا حواله سره مونږه د هغې د تیارۍ په سلسله کې مختلف اجتماعات کړي مفتی محمود رحمت الله علیه په نوم باندې کانفرنس موږ مردان کې وکړه چې هغې د ټول چې کوم دی هغه جلسو او د ټولو اجتماعاتو هغه ریکارډ چې کوم دی هغه مات کړه او تر ننه پورې مردان کې یو هم ګوند او یو هم پاټۍ دومره عظیم تعداد کې خلک چې کوم دی هغه نه دي را جمع کړی شوی دې نه اندازه لګي چې د جمعیت علماء اسلام سره د دې قوم یو ځل بیا چې کوم دی هغه وابستګي د زړه نه چې کوم دی هغه راغلی ده په دغه لحاظ لار کې څه شی رکاوټ را نه شي د چا منصوبه بندي پکې را نه شي او څوک مخې ته را نه شي نه انشاءالله کم از کم په دغې صوبه خیبر پښتونخوا کې به انشاءالله د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی حکومت راځي په دغې حواله سره که اسلامي حوالې سره د هغې ذکر تاسو ته وشو یو ډېر عظیم کردار دی نن په دغې پاکستان چې کوم مدارس دي اسلامي او زمونږ اسلامي تشخص په هغې باندې جوړ دی د دغې مدارسو خلاف بین الاقوامي سازشونه وشو سپر پاورز چې ځان ته وایي امریکې د هغې خلاف چې کوم دی کوششونه وکړه د پوره دنیا په میډیا باندې هم او د هغې په ایجنډا باندې هم د مدارسو ختمول چې کوم دی هغه وو لیکن د دغې پوره میډیا مقابله د پوره دنیا د کفري دنیا مقابله د هغې د ایجنډې ناکام کولو مقابله هغه صرف او صرف جمعیت علماء اسلام وکړه او نن امریکا په هغې خپل شکست باندې مجبوره شوه نن د امریکې چې کوم دی هغه اتحادیان په دغه شکست باندې مجبوره شو او دا یې وویل چې د مدارسو خلاف چې موږ کوم مهم چې کوم دی چلو هغه ناکام شه
ناکامیابۍ سره هغه مخامخ شي. په دغه وجه سره که د پاکستان حکومتونو هم مخالف و، که د دنیا میډیاونو هم مخالف وه، نن د پاکستان وزیر اعظم هم دا خبره کوي چې دغه دیني مدارس دا په دهشتګردۍ کې ملوث نه دي. دا اقرار هغه کوي. نن چیف آف سټاف چې کوم مخکې و جنرال راحیل شریف، هغه هم چې کوم دی هغه دا اقرار وکړه چې دغه دیني مدارس دا په دهشتګردۍ کې ملوث نه دي. او نن ستا وزیر داخله هم دغه اعتراف وکړ او اقرار وکړ چې دا مدرسې په دهشتګردۍ کې ملوث نه دي. یا خدا سے حالاتو چې چرته بچا طالب او عالم لیدا یا بچرته دماکو شنو خلکو بداوي چې دا خو د مولیانو کړي دا خو د مدرسو والا کړي دا، او چې چا ګیره وو نه هغه ته بد قتل چې دا دهشتګرد دی. او نن الله پاک صرف او صرف د جمعیت علماء اسلام په برکت سره، د مولانا فضل الرحمن سے په برکت سره دنیا ته چې کوم دی هدا ښکاره کړه چې دغه مدارس چونکې د اسلام ترویج او تشهیر کوي، دی په دغه چې کوم دی دهشتګردۍ کې ملوث نه دي. نن یو عظیم سازش زمونږ د دغه چې کوم دی اسلامي دنیا خلاف، زمونږ د نوجوان خلاف، هغه د بد تهذیبۍ په حواله سره راغلی دی چې نن د دې ملک هغه تهذیب هغې په لغړ تهذیب باندې بدلول غواړي. نن زمونږ نوجوان نسل، نوجوانان جنکې بے حیا کول چې کوم دی هغه غواړي. دا هم څه معمولي ایجنډه نه ده، بلکې دا هم یو بین الاقوامي ایجنډه ده. او د هغې بین اقوامي ایجنډې د هغې د تکمیل دپاره هغې دلته کسان چې کوم دی هغه راولېږل. لیکن د دغې سازش اولنی ادراک او اولنی چې چا معلوم کړه، بل یو ګوند او یو چې کوم دی جماعت هغه نو معلوم کړي سوا د مولانا فضل الرحمن صاحب نو، سوا د جمعیت علماء اسلام نو. نن ټوله دنیا لګیا ده چې دا خلک په دغه وطن کې بد تهذیبي راولي، بے حیايي راولي، بے شرمي راولي. دا خو د اسلام تهذیب نه دی، دا خو اسلامي ایجنډه نه ده، دا خو د یهودیت ایجنډه ده، دای پروګرام دی. دا خو د عیسایت ایجنډه ده، دای پروګرام دی. ستا نوجوان نسل چې کوم دی خرابول غواړي، د اسلام نه لرې کول چې کوم دی هغه غواړي. په اسلام کې خو بے حیايي نشته، بے شرمي نشته، بلکې د عزت چې کوم دی هغه جامه اغوستل دي، د حیا نه ډکه جامه اغوستل دي، په حیا او عزت کې چې کوم دی زندگی تیرول دي. لیکن بین الاقوامی ایجنډه چې کوم دی هغه دغه وه، او هغې ادراک او د هغې معلومات هغه جمعیت علماء اسلام چې کوم دی هغه وکړه. او اصل زمونږ مذهب او زمونږ تهذیب د ردی علماو په وجه سره را ژوندی دی، او ردی په وجه سره چې کوم دی هغه محفوظ دی. که دا علما نه وی، نن زمونږ تهذیب او چې کوم دی کم طرف ته روان وی، نن زمونږ مذهبي حوالې سره په کوم چې کوم دی کنده باندې چې کوم دی هغه سر وی. او عزت د دنیا او د آخرت هم په دغه تهذیب او په دغه لباس کې دی چې کوم د اسلامي تهذیب او اسلامي لباس دی. د تیر دور کې منګ ترکو د چې کوم دی هغه روانو، په هغه وخت کې وزیر اعظم او یوسف رضا ګیلاني د هغه وفد کې منګ سره څه کسان چې کوم دی هغه ملګري وو، MNA-ګانو، لیډرانو، ناغي د خپل جامې چې کوم دی بدلې کړې، کوټ پټلون او پینټ شرټ چې کوم دی اغوسته. نو ما ته دا خبر وکړه مې دا ولې تاسو کوئ؟ او دا د دې دپاره کوو چې موږ هغې ملک کې د خپل ملک عزت جوړو او د خپل ملک د عزت لپاره دا کار کوو. که داسې ساده جامو کې لاړ شو نو هغه خلک به وایي چې داسې ساده باده خلک راپسې راغلی، لہذا موږ د خپل ملک عزت جوړو. نو ما ته دا خبره وکړه چې دا عزت په دې خپله جامه کې دی که پردی جامه کې دی. بهرحال موږ چې کله د انقرې په ایرپورټ باندې کوز شو، د ټول ترک میډیا هغه ما پسې متوجه شو، ټولې کیمرې ما ته متوجه شو.
زما خدا شان پټکی او ساده جامې وي بیا ما ته وی چې راستا خبره خو صحیح شو د عزت پر خپل جامه کې ده مې او د عزت په خپل جامه کې ده پر د جامه کې د عزت نشته بیا موږ بلجیم ته لاړو سپین ته لاړو نو سپین کې چې کله موږ میټینګونه وشو د هغه وزیر اعظم سره زموږ د وزیر اعظم او زمونږ بیا معاهده وشو معاهده باندې دستخط وشوي بیا د معاهده اعلان کېده نو یو طرف ته د سپین وزیر اعظم هغه 250 بل طرف ته چې کوم نه د پاکستان وزیر اعظم 250 ودرې د پریس کانفرنس کو منس کې مال دا شه کرسي کې خو ته بدل تکې نه زال تکې نه اسلام او چې کوم زمونږ لیډران صاحبانو پاکستان نتلی هغه حالت قدرول هغه غټ غټ لیډرانو اسفندیار خان او شاه محمود قریشی مخدوم امین فهیم مرحوم دا لوی لیډرانو بیا ما ته وی چې دا هوستا ډېر اعزاز وکړه ډېر عزت یې دلوکړه نما ته دا وی چې دا عزت دا چې کوم دی هغه دی زما دا عزت نه کړي بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او زمونږ د تهذیب عزت کړي دی کدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پټکې زما په سر نه وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګیرا دا زما مخ باندې نه وي یا دا خپل تهذیب مې نه وي خپل جامه د حیا نه ډکه جامه نو بیا زما د عزت نکو خدا عزت هغه د تهذیب عزت کړي دی لہذا خپل تهذیب اسلامی تهذیب را ټینګول پکار دی ننسان او اسلامی تهذیب هاي ختمول غواړي ستاره نوجوان نسل نای حیا او شرم وستل غواړي نن د مشر او د کشر تمیز ختمول غواړي نن د اسلام او دارنګ چې کوم د کفر تمیز ختمول غواړي نن د خو بد تمیز ختمول غواړي نن د حلال او حرام تمیز ختمول غواړي په دې دنیا کې هم دغه انسان شرمندوي او آخرت کې الله باندې هم چې کوم دي ګناهګاری لہذا علماء کرام زمون کوشش دا کوي چې زمون مذهب هم راټینګ کو زمون تهذیب هم موږ راټینګ کو زمون حیا او عزت هم چې کوم دي هغه زمون په خپل ځای باندې وي او په دغه وطن کې چې موږ اوسېګو زمون د رضا هغه آزاد چې کوم دي هغه مذهبي نظام او عادل نظام چې کوم دی په وطن کې نافذ شي کله چې په دې وطن کې موږ اوسېګو او زمون خپل نظام په دې کې نشو نافذ کولای بیا موږ د آزادۍ دعوه کې چې کوم دی هغه کمزوري او کله په دغه وطن کې موږ اوسېګو زمون خپل نظام چې اسلامي نظام دی هغه پکې نافذ کو بیا د آزادۍ په دعوه کې موږ حق بجانب یو لہذا کوشش چې کوم دی هم دغه په دې حواله سره د علماء یو مهنت چې کوم دی هغه شروع دی د جمعیت علماء اسلام په شکل کې ان شاء الله کومنګ ټول د جمعیت علماء اسلام سره وابستګي اختیار کو او د جمعیت علماء اسلام نظریه خپل کو ان شاء الله دنیا او آخرت به کوم دی هاذمون خسته په دې حواله سره هم په دغه سلسله کې تاسو چې دې څنګه ذکر وکړو په 12 تاریخ باندې شیرګل کې ان شاء الله تعالی یو عظیم الشان کانفرنس د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی کېږي ډېر خلک به هم پای کې شاملېږي او جمعیت علماء اسلام کې د خپل شمولیت اعلان کې د مختلفو چې کوم دی پټونه نای کې به ان شاء الله تاسو ټول شریک کېږئ دا سم خو ان شاء الله تعالی او دا به ان شاء الله تیاری وي د هغه 7 ساله 7-8-9 اپریل تیاری سلسله کې به همي نور پروګرامونه به هم کو او ان شاء الله تاسو به جلوس شکل کې ان شاء الله راځي دا سم خو په دې حواله سره زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم علماء کرام به کوم خپل خبره ده دعا کې چې الله تاسو دا ډېر سات ناستا الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله خیرونه برکتونه الله نازل کړي مشکلات الله لري کړي پریشانه الله لري کړي دا وطن کې الله د عادل د انصاف نظام راولي الله د خوشاله نظام راولي د وطن کې الله امن راولي د بدامني الله ختم کړي د بدامني د فضا الله ختم کړي يهود او نصارا چې د وطن خلاف د مسلمانانو خلاف کم سازشونه کې سازشونه الله ناکامیاب کړي الله پاک چې کوم مسلمانانو فتح غلبه نصیب کړي الله دې کلی کې ډېر خیر او برکت نازل کړي الله رضی اتفاق او اتحاد جاری وساتي
الله لوی واړه نارینه زنانه الله خوشاله کې د خوشالو زندگی الله د دې نصیب کې اتفاق زندگی الله نصیب کې د هر قسم پریشانونو الله پاک د دې حفاظت وکړي بیماران ته الله صحت کامله ورکړي مردگان الله دای مغفرت تامه کامله نصیب کړي دغه ملګرو چې کوم مهنت کړی دی الله دا مهنت خپل دربار کې قبول او منظور کړي څومره کسان راغلي دي الله په هر قدم باندې اجر عظیم نصیب کړي په هر سکند باندې الله اجر عظیم دې ټولو ته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق گرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب دا بیان تاسو اوریدو چې موضوع دا تحریک ازادی کې د علماء دیوبند کردار محترمو دا بیان بتاسو ته په حذیفه اسلامی سټوډیو اینڈ اسلامی ډیټا مرکز کامران مارکیټ نوی اډا مردان کې د محمد جواد سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د علماء حق بیانونه او د مشهور ناتخوانانو ناتخوانه او د قرا او حضرات تلاوتونه په هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیږي د رابطې نمبر یاد ساته 0302 8336 727 والسلام